नमस्कार मंडळी. माझं नाव आनंद चौथाई. आज मी आपल्या पुढे मराठी विश्व कम्युनिटी सेंटरच्या संदर्भात एक छोटासा प्लॅन आणि प्रपोजल घेऊन आलो आहे, जे की आपल्याला न्यू विजन फॉर आवर गोल्डन जुबिली इयर विच इज गोइंग टू कम इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स मांडणार आहे. आपण सर्वांनी गेल्या महिन्याभरात वेगवेगळ्या प्रकारचे मतं ऐकलीत की मराठी विश्व ठेवावं की नाही ठेवावं. तर माझं असं प्रामाणिक मत आहे की मराठी विश्व आपण ठेवून त्याचा कसा चांगल्या प्रकारे उपयोग करून घेता येईल याचा हा एक प्लॅन मी आपल्या समोर मांडत आहे. आपण बघितलं की आपल्याला असं लक्षात आलं की मराठी विश्व सध्या थोड्याशा फायनान्शियल अडचणीतनं जात आहे. पण आपण जर बघितलं तर 2014 पासून ते 2021 पर्यंत आपण जरी आपल्या ठेवीतले पैसे वापरले असले तरी ते वाढलेच आहेत, कमी झालेले नाहीत. तर म्हणजे आपण काहीतरी गोष्टी चांगल्या करत आहोत. आता पॅन्डेमिकमुळे जे परिस्थिती निर्माण झाली, ज्याच्यामुळे आपल्याला जवळजवळ 35,000 ते 40,000 डॉलर मेंबरशिप फी मिळाली नाहीये. नंतर आपण काही प्रोग्राम करून अजून ऍडिशनल उत्पन्न किंवा देणग्या मिळू शकलो नाहीये. पण ते जर बाजूला ठेवलं आणि आपण असं सुद्धा बघितलं की ज्या 2 वर्षी आपल्याला जास्तीत जास्त कॅपिटल एक्सपेन्सेस आलेले आहेत, त्याची जर कारणं शोधून काढली आणि जर ती एलिमिनेट केली आपण, तर तुम्ही जर बघितलं तर त्या उरलेल्या वर्षांमध्ये आपलं ऍव्हरेज capital expenses are very minimal. So what I think is we need to consider that, and also we need to also consider that we can really hire a professional agency and rent Marathi Vishwa Community Center, the front building, so that we can get the income. But if we don't want to rent, then this is the plan. So what I'm saying is we have an ecosystem, we have a culture, and we can add temple to it. We can develop, business community. Now that we are doing, BMM in New Jersey this year, I think we are going to see a lot of people seeing what Marathi Vishwa is really doing for our community, and going to start participating more. So the membership which has reduced in last couple of years, I'm sure it's going to come back. And not everybody wants to participate into entertainment programs or cultural programs. There is a lot of big community also who is interested in doing other activities such as business activities or sports related activities or meeting meeting in the community center and playing a bridge tournament or carom tournaments or things like that. Or we can have मल्लखांबाचे classes किंवा business communityच्या leadersना बोलवून आपल्या तरुण पिढीला कसं आपल्याला एकत्र करून घेता येईल, त्यांना कसं कॉन्फिडन्स देता येईल की आपल्या लोक सुद्धा म्हणजे मराठी लोक सुद्धा मेंटरशिप करू शकतात आणि आपल्या नवीन पिढीला गायडन्स देऊ शकतात की ज्यांना त्यांच्या कॉर्पोरेट लिडरशिप कॉर्पोरेट लॅडर मध्ये कसं वरती जायचं याचं गायडन्स देऊ शकतात आणि किंवा स्वतःचा बिझनेस कसा चालू करायचा, कुठल्या एरियाज आहेत. तर आपण आपल्याकडे खूप लीडर्स आहेत मराठी, न्यू जर्सी मध्ये, पेन्सिल्व्हेनिया, कनेक्टिकट. वी कॅन ब्रिंग इन ऑल दोज पीपल अँड गिव्ह a solid program to our young generation and then bring them into the fold for Marathi Vishwa, because we need to grow this as a business community, and this is the only way we have our Vastu. Why not use it for our benefit? So this is my proposal. We can start Marathi business community as a part of Marathi Vishwa, which we had before but we did not continue. But we can use this opportunity to expand and create a Marathi business community. We can create programs and advertisements so that we can get some revenue from there. We can also consider using part of the front building as a
incubator center, bring in people to come and brainstorm and start engaging them into business activities. Marathi Temple, I know that there are people who may not be for Marathi Temple, but I think Marathi Temple is something which can bring a lot of people together. Today, those members or those Marathi families who do not come to Marathi Vishwa Community Center, they will start coming in, because if you have विठ्ठलाची मूर्ती असेल किंवा अंबाबाईचं मूर्ती असेल किंवा अष्टविनायकाचं काही असेल, तर आपल्या अर्ध्या भागामध्ये आपण सहज मंदिर चालू करून लोकांना अट्रॅक्ट करू शकतो. आणि त्याच्यामुळे आपण मराठी विश्व कम्युनिटी सेंटर मध्ये लोकांचा वावर वाढवू शकतो. त्याच्याने अजून एक गोष्ट होऊ शकते की मराठी टेम्पल असल्यामुळे लोक मराठी विश्व कम्युनिटी सेंटर हे लग्न कार्यासाठी, मुंजीसाठी किंवा इतर कुठल्याही कार्यासाठी वापरू शकतात आणि त्याच्यामुळे आपलं रेंटल वाढू शकतं. आणि जर वावर वाढला लोकांचा, तर आपल्याला जे प्रॉब्लेम्स येत आहेत, मोल्ड म्हणा किंवा काही इतर ज्या प्रॉब्लेम्स येतात ते सुद्धा कमी होतील. कारण वावर नसल्यामुळे सुद्धा आपण म्हणतो ना की वाळवी लागू शकते, तसं होणं होता आपल्याला मराठी कम्युनिटी सेंटर जे आहे ते व्यवस्थित मेंटेन करता येईल. आणि ज्या गोष्टी आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट करायच्या, जसं पार्किंग लॉट वगैरे, ते सुद्धा आपल्याला त्याच्यातनं सेल्फ फंडिंग करता येईल अशा या प्रोग्राम्समुळे. आणि आपल्याला कम्युनिटी ऍक्टिव्हिटीज वाढतील. आपल्याला जर समजा लहान मुलांना तिथं मल्लखांबाचे शिक्षण दिलं, समजा लोकांना कॅरमच्या स्पर्धा किंवा गाण्याच्या स्पर्धा वगैरे तर आपण करतोच, तसं करून वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज वाढवून कसं स्पेशली बिझनेस ज्या कॉन्फरन्स आपण महिन्यातनं जर 2दा केल्या समजा, तर आपल्याला $500-1000 सहज मिळू शकतात महिन्याला किंवा जास्तच. ऍक्च्युअली इफ वी कॅन जस्ट पुट अ तिकीट फॉर अटेंडिंग द कॉन्फरन्स, मेनी पीपल विल जॉईन, स्पेशली द young generation. If they are always interested in learning more new things, and if we can give them guidance and bring them together, I think that's going to be really a good thing for Marathi community. I'm stressing the word community because it is very important. These are some things you can first mandal to have set up temple. MVCC will get more traffic. We talked about Munja vagare. And in business community, we can provide mentorship, we can provide collaborative services between India, Maharashtra and USA. MVCC also can get more rentals. Youth can be attracted. That is the key, right? Every time we talk about how can we get the Marathi youth involved, I think this will be the best thing to do to get the Marathi youth involved. आणि मी ह्या काही स्लाइड्स आहेत त्या मी फक्त तुम्हाला दाखवणार आहे. त्याच्यात तुम्ही 30 सेकंद मी ठेवणार आहे, तुम्ही वाचा. आणि ह्याच्यातनं तुम्हाला मला सांगायचं आहे की व्हाय इट इज इम्पॉर्टंट टू हॅव अ मंदिर, मराठी मंदिर. आपण जसं बघतो की इतर जे गुजराती, मारवाडी, साऊथ इंडियन लोकांची टेम्पल्स असतात, त्याच्यामुळे ते खूप एका मोठ्या संख्येने एकत्र येतात. आता वॉशिंग्टन DC मध्ये जो एक साऊथ इंडियन लोकांचा कन्व्हेन्शन होणार आहे, त्याला 18,000 लोक एक्सपेक्टेड आहेत. Why we cannot do that as a Marathi listing? And I think this is going to be a good start to, by having a temple, we can start bringing the Marathi community together. So we should consider temple as a very good option for us to maintain the Marathi Vishwa Community Center. वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपण ऍक्टिव्हिटी करू शकतो. लोक येऊन अभिषेक यज्ञ त्याच्याप्रमाणे लोक येऊन त्याला रोख रक्कमा किंवा अलंकार किंवा वस्तू देऊन आपल्याला डोनेशन, उत्पन्नाची साधनं मिळू शकतात. आणि हा आपल्याला भक्कम आणि दीर्घकालीन आर्थिक पाया देऊ शकतो मराठी विश्वला. मला असं वाटतं की आपण जर मराठी विश्व कम्युनिटी सेंटर आज विकलं तर परत होणे नाही. सो प्लीज सगळ्यांनी नीट विचार करा आणि त्याप्रमाणे
आपली मतं मांडावीत अशी माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे. थँक्यू.